सत श्री अकाल दोस्तों। उम्मीद करते कि तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे और अज थोड़े नाल सुबह सुबह मैं क्या चलो थोड़े नाल गलबात करिए और थोड़े दर्शन करिए। कल जेड़े कि सेहत मंत्री है जौड़े माजरा है मेरा ख्याल साहब ने नवा चंद चढ़ाता है, क्योंकि पिछले दिनों तो जदों की सरकार बनी है इस तरह के नवे नवे कारनामे, कदे कोई DSP साहब की कुर्सी ते जाके बैठ जाता है, कदे कोई किसी को सवाल कर लग पैदा, स्कूल च पहुंच जाते सीधा, कदे किसी हॉस्पिटल च पहुंच जाते हैं। और कल साडे सत्कारयोग हैल्थ मिनिस्टर हुणे हुणे नवे नवे बने, क्योंकि हरेक नूं लगदा कि कोई ना कोई नवी आइटम करांगे तां साडी चर्चा होएगी। और कई लोगों को इहो जिहियां चीज़ां चंगियां भी लगदियां हैं। मेरे दोस्तां नूं मैं कल देख रहा सी, कुछ लोगों ने कहा कि बड़ा यार घैंट मंत्री है। सो क्योंकि 5 मिनट लिखते लगते मंजे ते बैठिया नूं लिखण लग्या नूं, ओ बल्ले बल्ले चक ते फटे। पर जो कल होया वो बहुत माड़ा होया, मैं उसकी निंदा करदा। वो निंदा इस करके गल कर रहे हैं कि एक 73 साल का व्यक्ति जिहड़ा रिटायरमेंट तो बाद जिन्हों सरकार छड्डना नहीं चाहती, इस दे बावजूद भी लोक सेवा दे वास्ते हाजिर है, लोगों के भलाई वास्ते हाजिर है। और जो उन्होंने कारनामे मैनू पता है, जो उन्होंने काम किए गए वो दुनिया की, देश की, पंजाब के लोग, हर बच्चा बंदा व्यक्ति शलाघा करता है डॉक्टर राज बहादुर जी की। और मैं समझदा किसी दे बारे जानिया टिप्पणी कर देनी बड़ी माड़ी गल है। मैं तो राज बहादुर जी नूं नेड़ियों होकर देखा है, जानदा है। वो साडे फरीदकोट ते मुक्तसर दे विच कोई बहुता अंतर नहीं, और हज़ारां लोगों का डॉक्टर राज बहादुर ने आपकी जिंदगी दे विच जाना बचाई। और ऐसे कई लोग मैं वेखे आपके इलाके दे विच जिहड़े राज बहादुर जी की फोटो ला के उन्होंने पूजते हैं। बेशक किसी को चंगे लगते होण जां ना लगते होण, लेकिन रब तो नहीं कहांगा, लेकिन रब तो घट भी नहीं है राज बहादुर जी। और मैनूं ये भी याद है कि पंजाब सरकार ने अवार्ड दिता सीगा, ये राज बहादुर साहब सी जो कोविड समय 50,000 सैंपल्स पर डे जेडे उन्होंने टीम वो सी, एक दो डॉक्टर साहबान होर सन जिन्हों ने ये बनाया कि एक दिन दे विच 50,000 लोगों के सैंपल जड़े ने वो ले जाएंगे, और जिन्होंने कोई नहीं संभालता सी, जिन्होंने कोल कोई पैसा नहीं सी, जेडे बैड लैण वास्ते तरसदे सन, जेडे इंजैक्शन वास्ते तरसदे सन। डॉक्टर KK मेरे ख्याल साहब की तो मौत चले भी गए, पहला शायद कई डॉक्टर साहबान चले गए उन्होंने नाल जिहड़े काम करते सन, होर जिन्हों ने इस कोविड के दरम्यान आपदियां जानां दित्तियां, आपदी जान की परवाह ना करदे होए। एक 73 साल का व्यक्ति बिना खौफ तो कोविड के मरीजों की देखभाल करता रहा। मैं सलाम करदा डॉक्टर राज बहादुर जी नूं। और कल का जिहड़ा इंसीडेंट सीगा, बड़ा गुस्सा आया होना है मंत्री साहब नूं, पर मैं मंत्री साहब नूं ये कहना चाहना है और जनता नूं भी कहना चाहना है, मेरे साथियों नूं जिहड़े कहंदे बल्ले बल्ले बल्ले। एक सिस्टम है, हुण तां मिनिस्टर तुसीं ने, थोड़ी सरकार ने 5-6 महीनों की। कई बार ये भी कहा जाता है कि बाहर दीयां दवाइयां ना दिओ। पहला थोड़ा फर्ज बनता है कि हर हॉस्पिटल दे विच मुकम्मल इंफ्रा दी तुसी लिस्ट मंगाओ, और लिस्ट मंगा के सारियां चीज़ां पूरियां करो, चाहे वो दवाइयां है, चाहे वो बिस्तर है, चाहे वो गद्दा है, चाहे वो बैड है। ये सरकार ने लेके आना है, ना कि राज बहादुर जी की जिम्मेदारी है।
सरकार उन्होंने पैसा देवे, सरकार प्रक्योर करे ये समान देवे, ते ਜਾਂ फिर एक होर दूजा तरीका उन्ना चिकर डॉक्टर साहबान कोई हस्पताल च मरीज ना देखन जिन्ना चिकर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं हो जाता। बेशक गद्दा गंदा होएगा, मैं तो कई सालों तो वेखता आ रहे हैं सरकारी हस्पतालों के विच इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये कोई कथ कथनी नहीं है, लेकिन ये जिम्मेदारी राज बहादुर जी नहीं, तुसी उन्होंने पैसा दिओ ते ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਾਇਨੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਲਵਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਕਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗਾਇਨੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। और यही शायद चक्कर रहा कि डॉक्टर सानू आके ज्वाइन नहीं करते, शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स पहले ही बहुत ज्यादा है, प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और आज भी मगरली सरकार साडी भी, उस तो पहला वाली सरकार भी, होने वाली सरकार भी 6 महीनों की प्रायोरिटी ये है कि मैं समझना स्कूल्स तो भी ज्यादा प्रायोरिटी ये है कि असी डॉक्टर्स नू पहला ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੀਏ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਪਟਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਡਾਕਟਰਸ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੈੱਡ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਗੱਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀਸੀ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 31 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ 32 पेज है, मैं कढ़ा के ले आया, डॉक्टर राज बहादुर जी इन्हां दे बारे की राज बहादुर जी ने काम कीते, किनिया किनिया डिग्रीज उस बंदे कोले ने, की पढ़े ने। 32 पेजां दा खरड़ा है। ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2 ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਕੀ ਨਾਮ ਮੈਡਮ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ? ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। कौन रिजाइन करके गया है? मेडिकल सुपरिटेंडेंट गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी केडी सिंह जी ने रिजाइन करता कल दी हरकत तो बाद। डॉक्टर राजीव देवगन प्रिंसिपल जीएम सी अमृतसर रिजाइन। सत श्री अकाल। ਹੁਣ ਜੋੜੇ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਲੇ
गद्दे भी लियाउणगे, फिर पता लगूगा भी किन्ना धड़ल्लेदार मंत्री है। जे मंत्री इन्हां यूनिवर्सिटियां भी चलाएगा, बैड भी प्रोवाइड कराएगा, कोविड भी मैनेज करेगा, दवाइयां भी देगा, चंगी गल है। सारियां जिहड़ियां एसोसीएशन सीगियां, फेमा डॉक्टर एसोसीएशन, PCMS, सब ने कंडेम किया इस गल नूं कि बहुत माड़ी गल है। इस तरह नाल अगर डॉक्टर साहबानां नाल दुर्व्यवहार हो रहा है तो काम नहीं चलेगा। और वो भी उस बंदे नाल यार, मैं तो सलाम दोबारा फिर राज बहादुर जी सलाम, वाइस चांसलर 3 टर्म्स बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। आज मेरी गल हुई है राज बहादुर जी ना, आज जो परेड करे ने इत्थे फ्री आउंदे ने, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने, मैंबर सेक्रेटरी ने, रीजनल स्पाइनल इंजरी सेंटर मोहाली, लोगों का फ्री सैटरडे संडे आके इलाज करते ने। किन्ने डॉक्टर्स ने, किन्ने बंदे ने जिहड़े सैटरडे भी काम करते हैं, वो भी फ्री। थोड़ा जिहा गौर फरमाओ लिखना लियो। और क्वालिफिकेशन BSc 1970 पंजाब यूनिवर्सिटी चो की, MBBS 1974 हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला तो की, MS ऑर्थो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, MNA MS 1980 नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, MNA MS 1997 नेशनल एकेडमी मेडिकल साइंस, FIMSA इंटरनेशनल 1998 इंटरनेशनल मेडिकल साइंस एकेडमी, FAOI 1999 STJ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल लीड UK, then Switzerland, FAMS 2000 National Academy of Medical Science, 2000 Medical US भर्ती पेज बड़ा पता नेड़े किहड़ियां किहड़ियां बहार भाई अज इतनी के तालां दे किताब दे माफी कहणगे माफ जेड़ा हो जांदे कहण कई वारी जन्ने उते वेख के अपनी नाल फिर नहीं पसंद ऐ रंदी सो कहंदा इंसान भतीर सी सलाह सलाई अरे जी ते चंगी विच को ना चाहिदा केरे मन विच जो भी याद कीता हो सो साडे ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਡੇ ਭਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਛਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੀਚੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਪਾਈਏ, ਅਗਲੀਆਂ ਪਲਾਂਘਾਂ ਪੱਟੀਏ,
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਫੀ। ਐਂਡ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਔਰ तमाम ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੁਲੀਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ तमाम ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੋੜੇ ਮਾਜਰਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵਾਂ ਚੰਨ ਚੜਾਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਨਾਮੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਧਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਆਈਟਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਯਾਰ ਘੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਲਿਖਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਚੱਕ ਤੇ ਫਟੇ। ਪਰ ਜੋ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ 73 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਕੀ, ਦੇਸ਼ ਕੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਰ ਬੱਚਾ, ਬੰਦਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ। ਔਰ ਐਸੇ ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ 50,000 ਸੈਂਪਲਸ ਪਰ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਉਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਇੱਕ 73 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਖੌਫ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ।
और कल का जिहड़ा इंसीडेंट सीगा, बड़ा गुस्सा आया होना है मंत्री साहब नूं, पर मैं मंत्री साहब नूं ये कहना चाहना है और जनता नूं भी कहना चाहना है, मेरे साथियों नूं जिहड़े कहंदे बल्ले बल्ले बल्ले। एक सिस्टम है, हुण तां मिनिस्टर तुसीं ने, थोड़ी सरकार ने 5-6 महीनों की। कई बार ये भी कहा जाता है कि बाहरलियां दवाइयां ना दिओ। पहला थोड़ा फर्ज बनता है कि हर हॉस्पिटल दे विच मुकम्मल इंफ्रा दी तुसी लिस्ट मंगाओ और लिस्ट मंगा के सारियां चीज़ां पूरियां करो, चाहे वो दवाइयां है, चाहे वो बिस्तर है, चाहे वो गद्दा है, चाहे वो बैड है। ये सरकार ने लेके आना है, ना कि राज बहादुर जी की जिम्मेदारी है। सरकार उन्होंने पैसा देवे, सरकार प्रोक्योर करे समान देवे, ते जां फिर एक होर दूजा तरीका उन्ना चिकर डॉक्टर साहबान कोई हस्पताल च मरीज ना देखण जिन्ना चिकर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं हो जाता। बेशक गद्दा गंदा होएगा, मैं तो कई सालों तो वेखदा आ रहे हैं सरकारी हस्पतालों दे विच इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये कोई कथनी नहीं है, लेकिन ये जिम्मेदारी राज बहादुर जी नहीं। तुसी उन्होंने पैसा दिओ ते वो इन्हां मैडिकल यूनिवर्सिटीज़ दे विच जां हॉस्पिटल दे विच जां साड़ियां डिस्पेंसरीज़ दे विच तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर लैके आउण। मैनूं पता है कि ਜਦੋਂ गायनी दी डॉक्टर डिलीवरी करदी है तो ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ग्लव्स भी नहीं कई वारी हुंदे। इन्ना माड़ा हालात है। कई ऑपरेशन थिएटर जाके देखो, पूरे पूरे कस्बे दे विच तुसी मोहल्ला क्लीनिक की गल कर रहे हो, कई एक अस्पताल भी जिथे किसी गायनी दी डॉक्टर नहीं है। और यही शायद चक्कर रहा कि डॉक्टर सानू आके ज्वाइन नहीं करते। शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स पहले ही बहुत ज़्यादा है, वो आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और अज भी मगरली सरकार साडी भी, उस तो पहला वाली सरकार भी, होने वाली सरकार भी 6 महीनों की सब तो प्रायोरिटी ये है कि मैं समझना स्कूल्स तो भी ज़्यादा प्रायोरिटी ये है कि असी डॉक्टर्स नूं पहला जिहड़ी हर हॉस्पिटल दे विच जिथे डॉक्टर्स दीयां जिन्नियां पोस्ट खाली पईयां उन्हां नूं भरीए। वार वार विधान सभा च भी सवाल उठते हैं, इस तो कोई काम जरूरी नहीं है, इस तो काम पटवारी जरूरी नहीं है, टीचर इस तो बाद चाहते हैं। सब तो पहला कि अगर हर अस्पताल दे विच डॉक्टर आ जाएगा तो किसी व्यक्ति की जान बच सकती है। तो लेके आओ डॉक्टर्स। और इहो जी हरकत करना जो कल हरकत हुई है, तुसी वीसी साहब नूं कह सकते हो कि ये ते ध्यान दिओ। फिर तुसी उन्होंने पूछना चाहिए भी क्यों नहीं ये बैड बदलिया गया, ये गद्दे च क्यों, थोड़े कोले की पैसा हैगा कि है नहीं, कि किने लेके आना हुंदा। हुण वीसी दी ये जिम्मेदारी नहीं सी। सो मैं समझदा कि बहुत माड़ा होया 71 साल के व्यक्ति नाल। और राज बहादुर जी आ 32 पेज है, मैं कढ़ा के लिया डॉक्टर राज बहादुर जी इन्हां दे बारे कि राज बहादुर जी ने काम किए, किनिया डिग्रीज उस बंदे को ने, की पढ़े ने। 32 पेजां का खरड़ा है। आ जिहड़े अन्ने भगत मेरे भरा जिहड़े लिखण वाले उन्होंने दसना चाहना है, किसी व्यक्ति नूं जाने बिना कुछ भी लिख देना बड़ी माड़ी गल है। कोविड आ रहा है, 2 मिनिस्टर साहबाना नूं कोविड हो गया है, बैंस नूं ते मैडम की नाम हो मैडम दा अनमोल गगन जी नूं, परमात्मा उन्होंने चढ़दी कला बख्शे, दोनों नूं तंदुरुस्ती बख्शे। लेकिन कौन संभालेगा। और मैनूं ये भी पता लग्या है कि अज कई लोग रिजाइन कर गए ने। और कौन रिजाइन करके गया है? मेडिकल सुपरिटेंडेंट गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी केडी सिंह जी ने रिजाइन करता कल दी हरकत तो बाद। डॉक्टर राजीव देवगन प्रिंसिपल GMC अमृतसर रिजाइन। सत श्री अकाल। हुण जोड़े माजरा साहब उत्थे आप सारियां इन्हां यूनिवर्सिटी काम करनगे, फिर पता लगूगा भी धड़ल्लेदार इन्हां यूनिवर्सिटियां भी चलाएगा, बैड भी प्रोवाइड कराएगा, कोविड भी मैनेज करेगा, दवाइयां भी देगा। चंगी गल है। सारियां जिहड़ियां एसोसीएशन सीगियां, फेमा, डॉक्टर एसोसीएशन, PCMS, सब ने कंडेम किया इस गल को कि ये बहुत माड़ी गल है। इस तरह नाल अगर डॉक्टर साहबाना नाल दुर्व्यवहार हो रहा है तो काम
काम नहीं चलेगा। और वो भी उस बंदे नाल यार, मैं तो सलाम दोबारा फिर राज बहादुर जी नूं सलाम, वाइस चांसलर 3 टर्म्स बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। अज मेरी गल हुई है राज बहादुर जी नाल, अज ऑपरेट कर रहे ने, इत्थे फ्री आउंदे ने, प्रोजेक्ट डायरैक्टर ने, मैंबर सैकटरी ने रीजनल स्पाइनल इंजरी सेंटर मोहाली, लोगों का फ्री सैटरडे संडे आके इलाज करते ने। किन्ने डॉक्टर्स ने, किन्ने बंदे ने जिहड़े सैटरडे भी काम करते हैं, वो भी फ्री। थोड़ा जा गौर फरमाओ लिखना लियो। और क्वालिफिकेशन BSc 1970 पंजाब यूनिवर्सिटी चो की, MBBS 1974 हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला तो की, MS ऑर्थो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, MNA MS 1980 नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, MNA MS 1997 नेशनल अकेडमी मेडिकल साइंस, FIMSA इंटरनेशनल A 1998 इंटरनेशनल मेडिकल साइंस अकेडमी, ते FAOI 1999 ST जेम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल अलीड UK, देन स्विट्जरलैंड, FAMS 2005 नेशनल अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस, FIHE 2006 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हॉस्पिटल इंजीनियरिंग, FRCS 2009 ग्लासगो UK, FPA SC 2010 अकेडमी ऑफ साइंस पंजाब। 32 पेज है वो, कि मैं पढ़ा तो फिर मैं तो पता ही नहीं लगता कि केड़ी केड़ी डिग्री है, क्योंकि असी तो नेड़े तेड़े भी नहीं इन्हां दे, डिग्रियां भी नहीं पता लगता भी केड़ियां केड़ियां। ये डॉक्टर राज बहादुर जी की प्राप्ति है भाई साहब, जौड़े माजरा साहब। हजे भी दुल्ले बेरां दा कुछ नहीं बिगड़िया, जाके हाथ जोड़ के 71 साल के बुजुर्ग दे और इस काबल व्यक्ति दे पैरी हथ ला के माफी मंग लो। लोग एक कहणगे, लोग माफ जेड़ा मंग लेंदा वो वड्डा हो जाता उल्टा। लोग ये कहणगे कि यार चलो कोई गल नहीं, कई उत्तेजना चाहिए आ जाती, नवी उत्तेजना आनी भी चाहिए है, चलो आ गई, पर थोड़ा जा वेख के उत्तेजना अपनी हम उम्र के व्यक्ति नाल चंगी लगती है। उत्तेजना बजुर्ग बंदे दे नाल गल चंगी नहीं लगती कि असी फिर हमें रब नूं नहीं पसंद। यार मैं रब नूं नहीं पसंद, हंकार तो पसंद ही नहीं। सो मेरी बेनती है कि आपां आओ सारे, मैं नहीं कहता कि तुसी भी चंगे इंसान हो सकते, लेकिन कल वाला थोड़ा जिहड़ा वतीरा सीगा वो गलत सीगा, चंगा नहीं सीगा, लोगों ने सलाया नहीं। और जे लोगों ने जिहड़ी गल सलाई नहीं, कहते हैं सियाणे साडे माता जी कहते हुंदे सी, नानी जी, खाओ मन पाउंदा ते पहिलों जग पाउंदा। ते जे दुनिया नूं ये गल चंगी नहीं लगी, जग नूं ये गल चंगी नहीं लगी, तो सानू उहदे ते पछताप करन दे विच कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। थोड़ी रहनुमाई च असीं चाहुंदे हां कि लोग ये कहन कि भाई हुण हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिहड़ा है हुण काबिले तारीफ है। असीं तां चाहुंदे हैं तुसीं आपदी छवि छड्ड के जाओ, लेकिन जे ये हालात रहे तो मैनू लगदा कि हालात बहुत होर नाजुक हो जाएंगे। सो उम्मीद करदा है कि तुसीं भी मेरी गल सुनोगे और इस गल ते आपदा इनू मेरे ख्याल माफ़ी मंग लोगे। और दूसरे जिहड़े अपने नीचे भरा मेरे अन्ने भगत है, उन्होंने मैं कहूँगा हर थां ते पॉलिटिक्स नहीं करनी। राज बहादुर जी दे नाम ते ये साडा सब दा साझा काम है। जे इहो जे डॉक्टर्स, इहो जे वाइस चांसलर्स छड्ड के चले गए तो पंजाब दा हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होर थल्ले आ जाएगा। माफ़ी चाहना फिर भी मेरी गल तुहानूं बुरी लगी होवे किसी नूं, तो मैं तुहाडे तो हाथ जोड़ के माफ़ी चाहना किसी का दिल दिखाया हो। कई कहणगे तुसीं नहीं कीता, फलां नहीं कीता। वो भाई साडा वेला लंघ गया है, जे नहीं कीता तो असीं बाहर बैठे हैं। बहुत कुछ कीता पर जे नहीं कीता तो असीं बाहर बैठे हैं।
पर ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਪਾਈਏ, ਅਗਲੀਆਂ ਪਲਾਂਘਾਂ ਪੱਟੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਫੀ ਐਂਡ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਔਰ तमाम ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੁਲੀਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ तमाम ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੋੜੇ ਮਾਜਰਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵਾਂ ਚੰਨ ਚੜਾਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਨਾਮੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਧਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਆਈਟਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਯਾਰ ਘੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਲਿਖਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਚੱਕ ਤੇ ਫਟੇ। ਪਰ ਜੋ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ 73 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਕੀ, ਦੇਸ਼ ਕੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਰ ਬੱਚਾ, ਬੰਦਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ। ਔਰ ਐਸੇ ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ 50,000 ਸੈਂਪਲਸ ਪਰ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਉਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਇੱਕ 73 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਖੌਫ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਫਰਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਮੰਗਾਓ ਔਰ ਲਿਸਟ ਮੰਗਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਸਤਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੱਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈੱਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਨਾ ਦੇਖਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਦਾ ਗੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਾਇਨੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਲਵਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਕਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੂਰੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗਾਇਨੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਡਾਕਟਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਗਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਕੂਲਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੀਏ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਪਟਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਡਾਕਟਰਸ। ਔਰ ਇਹੋ ਜੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੱਲ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੈੱਡ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀਸੀ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ 71 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਆ 32 ਪੇਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਕੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। 32 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2 ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਜੀ ਨੂੰ। परमात्मा उन्होंने चढ़ती कला बख्शे, दोनों तंदुरुस्ती बख्शे। लेकिन कौन संभालेगा। और मैनू ये भी पता लग गया है कि आज कई लोग रिजाइन कर गए ने। और कौन रिजाइन करके गया है? मेडिकल सुपरिटेंडेंट गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी केडी सिंह जी ने रिजाइन करता कल दी हरकत तो बाद। डॉक्टर राजीव देवगन प्रिंसिपल GMC अमृतसर रिजाइन। सत श्री अकाल। हुण जोड़े माजरा साहब उत्थे आप सारियां इन्हां यूनिवर्सिटी च काम करनगे, नाले गद्दे भी लियाउणगे, फिर पता लगूगा भी किन्ना धड़ल्लेदार मंत्री है। जे मंत्री इन्हां यूनिवर्सिटियां भी चलाएगा, बैड भी प्रोवाइड कराएगा, कोविड भी मैनेज करेगा, दवाइयां भी देगा, चंगी गल है। सारियां जिहड़ियां एसोसीएशन सीगियां, फेमा, डॉक्टर एसोसीएशन, PCMS, सब ने कंडेम किया इस गल को कि ये बहुत माड़ी गल है।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ 3 ਟਰਮਸ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਫ੍ਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਰੀਜਨਲ ਸਪਾਈਨਲ ਇੰਜਰੀ ਸੈਂਟਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਆ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਰਡੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾਓ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਓ। ਔਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ BSc 1970 ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ ਕੀਤੀ, MBBS 1974 ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, MS ਆਰਥੋ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, MNA MS 1980 ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, MNA MS 1997 ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, FIMSA ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਹ 1998 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਅਕੈਡਮੀ, ਤੇ FAOI 1999 ST ਜੇਮਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਅਲੀਡ UK, then Switzerland, FAMS 2005 ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, FIHE 2006 ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪੀਟਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, FRCS 2009 ਗਲਾਸਗੋ UK, FPA SC 2010 ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਪੰਜਾਬ। ਆ 32 ਪੇਜ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜੋੜੇ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਜੇ ਵੀ ਦੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ 71 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਔਰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੋਕ ਮਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਲਟਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਤੇਜਨਾ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋ, ਉਤੇਜਨਾ ਆਉਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਆ ਗਈ, ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਤੇਜਨਾ ਆਪਣੀ ਹਮ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਤੇਜਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਓ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਲਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਨੀ ਜੀ, ਖਾਓ ਮਣ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜੱਗ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜੱਗ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਆਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ तमाम ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਵੱਡਾਪਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟਾਪਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਵੱਡਾਪਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਡੇ ਭਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਛਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ
और इस गल ते आपदा इनू मेरे ख्याल माफ़ी मंग लोगे। और दूसरे जिहड़े अपने नीचे भरा मेरे अन्ने भगत है उन्होंने मैं कहूँगा हर थां ते पॉलिटिक्स नहीं करनी। राज बहादुर जी दे नाम ते ये साडा सब दा साझा काम है। जे इहो जे डॉक्टर्स इहो जे वाइस चांसलर छड्ड के चले गए तो पंजाब दा हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होर थल्ले आ जाएगा। माफ़ी चाहना फिर भी मेरी गल तुहानूं बुरी लगी होवे किसी नूं तो मैं तुहाडे तो हाथ जोड़ के माफ़ी चाहना किसी का दिल दिखाया हो। कई कह तुसीं नहीं कीता फलां नहीं कीता। वो भाई साडा वेला लंघ गया है, जे नहीं कीता तो असीं बाहर बैठे हैं। बहुत कुछ कीता पर जे नहीं कीता तो असीं बाहर बैठे हैं। पर असीं इस गल की वारी वारी तुलना नहीं कर सकते कि तुसीं नहीं कीता। हुण अगलियां राहां पाईए, अगलियां पलांगा पट्टीए, पंजाब नूं अगे लेके जाना। असीं लोकां ने पंजाब नूं नवां नरोआ हुण असीं बनाउणा है। धन्नवाद तुहाडा सारिआं दा मेरे नाल जुड़न वास्ते। माफ़ी एंड राज बहादुर जी तो और तमाम पंजाब के डॉक्टर साहबाना तो मैं राजा वड़िंग हाथ जोड़ के माफ़ी मंगदा। साडे एक दोस्त व्यक्ति भरा ने, साडे कुलीग ने, साडे इस पॉलिटिक्स के प्रोफैशन दे नाल जुड़े वो साथी ने जिहड़ा राज बहादुर जी का दिल दिखाया है। मैं उस गल की तमाम लोगों तो माफ़ी मंगदा हाथ जोड़ के। धन्यवाद। सत श्री अकाल दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। और अज थोड़े नाल सुबह सुबह मैं क्या चलो थोड़े नाल गलबात करिए और थोड़े दर्शन करिए। कल जेड़े कि सेहत मंत्री है जौड़े माजरा है मेरा ख्याल साहब ने नवा चन्न चढ़ाता है। क्योंकि पिछले दिनों तो जदों की सरकार बनी है इस तरह के नवे नवे कारनामे, कदे कोई DSP साहब की कुर्सी ते जाके बैठ जाता है, कदे कोई किसी को सवाल कर लग पैंदा, स्कूल च पहुंच जाते सीधा, कदे किसी हॉस्पिटल च पहुंच जाते हैं। और कल साडे सत्कारयोग हैल्थ मिनिस्टर हुणे हुणे नवे नवे बने, क्योंकि हरेक नूं लगदा कि कोई ना कोई नवी आइटम करांगे तां साडी चर्चा। और कई लोगों को इहो जिहियां चीज़ां चंगियां भी लगदियां मेरे दोस्तों नूं। मैं कल देख रहा सी कुछ लोगों ने कहा कि बड़ा यार घैंट मंत्री है। सो क्योंकि 5 मिनट लिखते लगते आ मंजे ते बैठिया नूं लिखन लग्या नूं, ओ बल्ले बल्ले चक ते फटे। पर जो कल होया वो बहुत माड़ा होया। मैं उसकी निंदा करदा। वो निंदा इस करके गल कर रहे हैं कि एक 73 साल का व्यक्ति जिहड़ा रिटायरमेंट तो बाद जिन्हों सरकार छड्डना नहीं चाहती, इस दे बावजूद भी लोक सेवा दे वास्ते हाजिर है, लोगों के भलाई वास्ते हाजिर है। और जो उन्होंने कारनामे है मैनूं पता है, जो उन्होंने काम किए गए वो दुनिया की, देश की, पंजाब के लोग, हर बच्चा बंदा व्यक्ति शलाघा करता है बहादुर जी की। और मैं समझदा किसी दे टिप्पणी कर देनी बड़ी माड़ी गल है। मैं तो राज बहादुर जी नूं नेड़े होके देखिया है, जानदा है। वो साडे फरीदकोट ते मुक्तसर दे विच कोई बहुता अंतर नहीं। और हज़ारां लोगों का डॉक्टर राज बहादुर ने आपकी जिंदगी दे विच जानां बचाईयां। और ऐसे कई लोग मैं वेखे आपके इलाके दे विच जिहड़े राज बहादुर जी की फोटो ला के उन्होंने पूजते ने। बेशक किसी को चंगे लगते होण जां ना लगते होण, लेकिन रब तो नहीं कहांगा, लेकिन रब तो घट भी नहीं है राज बहादुर जी। और मैनूं ये भी याद है कि पंजाब सरकार ने अवार्ड दिता सीगा। ये राज बहादुर साहब सी जो कोविड समय 50,000 सैंपल्स पर डे जिहड़े उन्हां दी टीम वो सी, एक दो डॉक्टर साहबान होर सन,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਇੱਕ 73 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਖੌਫ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਫਰਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਮੰਗਾਓ, ਔਰ ਲਿਸਟ ਮੰਗਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਸਤਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੱਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈੱਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਨਾ ਦੇਖਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਦਾ ਗੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਾਇਨੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਲਵਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਕਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੂਰੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗਾਇਨੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਡਾਕਟਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਗਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਕੂਲਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੀਏ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਪਟਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਡਾਕਟਰਸ। ਔਰ ਇਹੋ ਜੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੱਲ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੈੱਡ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀਸੀ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ 71 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਆ 32 ਪੇਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਕੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। 32 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2 ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਜੀ ਨੂੰ। परमात्मा उन्होंने चढ़ती कला बख्शे, दोनों तंदुरुस्ती बख्शे। लेकिन कौन संभालेगा? और मैनू ये भी पता लग गया है कि अज कई लोग रिजाइन कर गए ने।
और कौन रिजाइन करके गया है? मेडिकल सुपरिटेंडेंट गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी केडी सिंह जी ने रिजाइन करता कल दी हरकत तो बाद। डॉक्टर राजीव देवगन प्रिंसिपल GMC ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ रिजाइन। सत श्री अकाल। ਹੁਣ ਜੋੜੇ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਲੇ ਗੱਦੇ ਵੀ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਏਗਾ, ਬੈੱਡ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ कराएगा, ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਫੇਮਾ ਡਾਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, PCMS, ਸਭ ਨੇ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ 3 ਟਰਮਸ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਰੀਜਨਲ ਸਪਾਈਨਲ ਇੰਜਰੀ ਸੈਂਟਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਆ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾਓ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਓ। ਔਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ BSc 1970 ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ ਕੀਤੀ, MBBS 1974 ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, MS ऑर्थो बंधु यूनिवर्सिटी, MNA MS 1980 नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, MNA MS 1997 नेशनल टाइम्स, FC इंटरनेशनल, A 1998 इंटरनेशनल मेडिकल साइंस एकेडमी, FAOI 1999 ST James University Hospital Leeds UK, then Switzerland, FAMS 2005, FIA Metal Engineering, yes, नॉच ग्लासगो UK, PA SC 2010 अकेडमी ऑफ साइंस पंजाब। मैं पढ़ा तो फिर मैं तो पता ही नहीं लगता कि केड़ी डिग्री है, क्योंकि असी तो नेड़े तेड़े भी नहीं इन्हां दे, डिग्रियां भी नहीं पता लगता भी केड़ियां केड़ियां। ये डॉक्टर राज बहादुर जी की प्राप्ति है भाई साहब, जौड़े माजरा साहब। हजे भी दुल्ले बेरां दा कुछ नहीं विगड़िया, जाके हथ जोड़ के 71 सालां दे बजुर्ग दे और इस काबल व्यक्ति दे पैरी हथ ला के माफी मंग लो। लोग कहणगे, लोग माफ जेड़ा मंग लेंदा वो वड्डा हो जाता उल्टा। लोग ये कहणगे कि यार चलो कोई गल नहीं, कई बारी उत्तेजना च आ जाता व्यक्ति, असी भी आ जाते, नवे मंत्री बने हो, उत्तेजना आनी भी चाहिए है, चलो आ गई, पर थोड़ा जा वेख के उत्तेजना अपनी हम उम्र के व्यक्ति नाल चंगी लगती है। उत्तेजना बजुर्ग बंदे दे नाले गल चंगी नहीं लगती कि असी फिर हौमे रब नूं नहीं पसंद यार, मैं रब नूं नहीं पसंद, हंकार तो पसंद ही नहीं। सो मेरी बेनती है कि आपां आओ सारे, मैं नहीं कहता कि तुसी भी चंगे इंसान हो सकते, लेकिन कल वाला थोड़ा जिहड़ा वतीरा सीगा वो गलत सीगा, चंगा नहीं सीगा, लोगों ने सलाया नहीं। और जे लोगों ने जिहड़ी गल सलाई नहीं, कहते है सियाणे साडे माता जी कहते हुंदे सी, नानी जी, खाओ मन पाउंदा ते पहिलों जग पाउंदा। ते जे दुनिया नूं ये गल चंगी नहीं लगी, जग नूं ये गल चंगी नहीं लगी, तो सानूं उरे पछताप करन दे विच कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। सियाणा व्यक्ति वो है जिहड़ा आपदी गलती का एहसास कर। ये गल अगर तुसी करोगे तो इहदे नाल तमाम डॉक्टर साहबाना दे मन विच ये गल जाएगी, क्योंकि कई बारी गलती किसी तो भी हो सकती है।
कि नहीं यार गलती का एहसास किया और वड्डापन थोड़ा नजर आएगा इस गल दे विच। छोटापन नजर नहीं आएगा, वड्डापन नजर आएगा। सो और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਡੇ ਭਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਛਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੀਚੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਪਾਈਏ, ਅਗਲੀਆਂ ਪਲਾਂਘਾਂ ਪੱਟੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਫੀ ਐਂਡ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਔਰ तमाम ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੁਲੀਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ तमाम ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੋੜੇ ਮਾਜਰਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵਾਂ ਚੰਨ ਚੜਾਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਨਾਮੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਧਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਆਈਟਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਯਾਰ ਘੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਲਿਖਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਚੱਕ ਤੇ ਫਟੇ। ਪਰ ਜੋ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ 73 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਕੀ, ਦੇਸ਼ ਕੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਰ ਬੱਚਾ, ਬੰਦਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ। ਔਰ ਐਸੇ ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ 50,000 ਸੈਂਪਲਸ ਪਰ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 1,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਇੱਕ 73 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਖੌਫ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਫਰਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਮੰਗਾਓ, ਔਰ ਲਿਸਟ ਮੰਗਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਸਤਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੱਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈੱਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਨਾ ਦੇਖਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਦਾ ਗੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਾਇਨੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਲਵਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਕਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੂਰੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗਾਇਨੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਡਾਕਟਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਗਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਕੂਲਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੀਏ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਪਟਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਡਾਕਟਰਸ। ਔਰ ਇਹੋ ਜੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੱਲ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੈੱਡ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀਸੀ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ 71 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਆ 32 ਪੇਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਕੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। 32 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2 ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਮੈਡਮ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਜੀ ਨੂੰ, परमात्मा उन्होंने चढ़ती कला बख्शे, दोनों तंदुरुस्ती बख्शे, लेकिन कौन संभालेगा। और मैनू ये भी पता लग गया है कि आज कई लोग रिजाइन कर गए ने। और कौन रिजाइन करके गया है? मेडिकल सुपरिटेंडेंट गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी केडी सिंह जी ने रिजाइन करता कल दी हरकत तो बाद। डॉक्टर राजीव देवगन प्रिंसिपल GMC अमृतसर रिजाइन। सत श्री अकाल। हुण जौड़े माजरा साहब उत्थे आप सारियां इन्हां यूनिवर्सिटी च काम करनगे, नाले गद्दे भी लिआउणगे, फिर पता लगूगा भी किन्ना धड़ल्लेदार मंत्री है। जे मंत्री इन्हां यूनिवर्सिटियां भी चलाएगा, बैड भी प्रोवाइड कराएगा, कोविड भी मैनेज करेगा, दवाइयां भी देगा, चंगी गल है। सारियां जिहड़ियां एसोसीएशन सीगियां, फेमा, डॉक्टर एसोसीएशन, PCMS सब ने कंडेम किया इस गल को कि ये बहुत माड़ी गल है। इस तरह नाल अगर डॉक्टर साहबाना नाल दुर्व्यवहार हो रहा है तो काम नहीं चलेगा। और वो भी उस बंदे नाल यार। मैं तो सलाम दोबारा फिर राज बहादुर जी नूं सलाम, वाइस चांसलर 3 टर्म्स बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। अज मेरी गल हुई है राज बहादुर जी नाल, अज ऑपरेट कर रहे हैं, इत्थे फ्री आउंदे ने। प्रोजेक्ट डायरैक्टर ने, मैंबर सैकटरी ने रीजनल स्पाइनल इंजरी सेंटर मोहाली, लोगों का फ्री सैटरडे संडे आके इलाज करते ने। किन्ने डॉक्टर्स ने, किन्ने बंदे ने जिहड़े सैटरडे भी काम करते हैं, वो भी फ्री। थोड़ा जिहा गौर फरमाओ लिखण वालिओ। और क्वालिफिकेशन BSc 1970 च पंजाब यूनिवर्सिटी चों की, MBBS 1974 च हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला चों की, MS ऑर्थो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, MNA MS 1980 च नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, MNA MS 1997 नेशनल अकेडमी मेडिकल साइंस, FIMSA इंटरनेशनल ए 1998 इंटरनेशनल मेडिकल साइंस अकेडमी, ते FAOI 1999 ST जेम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल अलीड UK, देन स्विट्जरलैंड, FAMS 2005 नेशनल अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस, FIHE 2006 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हॉस्पिटल इंजीनियरिंग, FRCS 2009 ग्लासगो UK, FPA SC 2010 अकेडमी ऑफ साइंस पंजाब। 32 पेज है वो, कि मैं पढ़ा तो फिर मैं तो पता ही नहीं लगता कि किहड़ी डिग्री है, क्योंकि असी तो नेड़े तेड़े भी नहीं इन्हां दे, डिग्रियां भी नहीं पता लगता भी किहड़ियां। ये डॉक्टर राज बहादुर जी की प्राप्ति है भाई साहब। जौड़े माजरा साहब हजे भी दुल्ले बेरां दा कुछ नहीं बिगड़िया। जाके हाथ जोड़ के 71 साल के बुजुर्ग दे और इस काबल व्यक्ति दे माफी मंग लो। लोग कह लोग माफ जेड़ा मंग लेंदा वो वड्डा हो जाता। उल्टा लोग ये कहणगे कि यार चलो कोई गल नहीं, कई बार उत्तेजना च आ जाता व्यक्ति, असी भी आ जाते। नवे मंत्री बने हो, उत्तेजना आनी भी चाहिए है, चलो आ गई, बट उत्तेजना अपनी हम उम्र के व्यक्ति नाल चंगी लगती है। उत्तेजना बजुर्ग बंदे दे नाल गल चंगी नहीं लगती कि असी फिर हमें रब नूं नहीं पसंद। यार मैं रब नूं नहीं पसंद, हंकार तो पसंद ही नहीं।
सो मेरी बेनती है कि आपां आओ सारे, मैं नहीं कहता कि तुसी भी चंगे इंसान हो सकते, लेकिन कल वाला थोड़ा जिहड़ा वतीरा सीगा वो गलत सीगा, चंगा नहीं सीगा, लोगों ने सलाया नहीं। और जे लोगों ने जिहड़ी गल सलाई नहीं, कहते है सियाणे साडे माता जी कहंदे हुंदे सी, नानी जी, खाओ मण पाउंदा ते पहिलों जग पाउंदा। ते जे दुनिया नूं ये गल चंगी नहीं लगी, जग नूं ये गल चंगी नहीं लगी, तो सानू उहदे ते पश्चाताप करन दे विच कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। सियाणा व्यक्ति वो है जिहड़ा आपदी गलती दा एहसास कर। ये गल अगर तुसी करोगे तो इहदे नाल तमाम डॉक्टर साहबाना दे मन विच ये गल जाएगी, क्योंकि कई बारी गलती किसी तो भी हो सकती है कि नहीं यार गलती का एहसास किया, और वड्डापन थोड़ा नजर आएगा इस गल विच, छोटापन नजर नहीं आएगा, वड्डापन नजर आएगा। सो और इहदे नाल साडे जिहड़ा आउण वाला समय सौखा हो जाएगा, हॉस्पिटल साडे भरे रहणगे, तुहाडी रहनुमाई च कि हर हॉस्पिटल दे विच डॉक्टर होवे, थोड़ी रहनुमाई च असीं चाहुंदे कि भाई हुण हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिहड़ा है हुण काबिले तारीफ है, असीं तां चाहुंदे हैं तुसीं आपदी छवि छड्ड के जाओ। लेकिन जे ये हालात रहे तो मैनूं लगदा कि हालात बहुत होर नाजुक हो जाणगे। सो उम्मीद करदा है कि तुसीं भी मेरी गल और इस गल ते आपदा इनू मेरे ख्याल माफी मंग लोगे, और दूसरे जिहड़े अपने नीचे उन्होंने मैं कहूँगा हर नहीं करना। राज बहादुर जी ये साडा सब दा सांझ, डॉक्टर्स इहो जे काउंसलर्स छड्ड के चले गए तो इंफ्रास्ट्रक्चर फिर भी मैं थोड़े तो दिल कहना कीता, बहुत कुछ किया, पर जे नहीं किया तो असीं बाहर बैठे बारी बारी तुलना नहीं कर सकते कि तुसी नहीं किया। हुण अगलियां राहां पाईए, अगलियां पलांगा पट्टीए, पंजाब नूं अगे लेके जाना असीं लोकां ने, पंजाब नूं नवां नरोआ हुण असीं बनाउणा है। धन्नवाद तुहाडा सारिआं दा मेरे नाल जुड़न वास्ते, माफ़ी। एंड राज बहादुर जी तो और तमाम पंजाब के डॉक्टर साहबाना तो मैं राजा वड़िंग हाथ जोड़ के माफ़ी मंगदा। साडे एक दोस्त व्यक्ति भरा ने, साडे कुलीग ने, साडे इस पॉलिटिक्स दे प्रोफैशन दे नाल जुड़े वो साथी ने जिहड़ा राज बहादुर जी का दिल दिखाया है। मैं उस गल की तमाम लोगों तो माफ़ी मंगदा है हाथ जोड़ के। धन्यवाद। सत श्री अकाल दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि तुसी सारे ठीक ठाक होंगे। और अज थोड़े नाल सुबह सुबह मैं क्या चलो थोड़े दर्शन करिए। कल जेड़े कि सेहतमंद जौड़े माजरा मेरा ख्याल साहब ने नवा, क्योंकि पिछले दिनों तो जदों की सरकार बनी है इस तरह के नवे नवे कारनामे, कदे कोई DSP साहब की कुर्सी ते जाके बैठ जाता है, कदे कोई किसी को सवाल कर लग पैदा, स्कूल च पहुँच जाते सीधा, कदे किसी हॉस्पिटल च पहुँच जाते हैं। और कल साडे सत्कारयोग हैल्थ मिनिस्टर हुणे हुणे नवे नवे बने, क्योंकि हरेक नूं लगदा कि कोई ना कोई नवी आइटम करांगे तां साडी चर्चा होएगी। और कई लोगों को इहो जिहियां चीज़ां चंगियां भी लगदियां हैं। मेरे दोस्तों को मैं कल देख रहा सी, कुछ लोगों ने कहा कि बड़ा यार घैंट मंत्री है। सो क्योंकि 5 मिनट लिखते लगते मंजे ते बैठिया लिखन लग्या बल्ले बल्ले चक ते फटे। पर जो कल होया वो बहुत माड़ा होया।